ओम शांति 18/6/2025 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मीठे बच्चे, यही रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान रचना करिछन्ति। एथिरे तुमे निजर सबुकिछि स्वाहा करिदियो काहेकि ना एबे घर को जीवाकु हेबो। आजिर प्रश्न, संगम जुगरे केउं वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक खेल चलुछि? संगम जुगरे केउं वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक खेल चलुछि? उत्तर, भगवानଙ୍କ द्वारा रचित यज्ञरे ही असुर मानकर विघ्न पड़ुछि। एहा मध्य संगम जुगरे विचित्र खेल चलिछि। एपरि यज्ञ पुनि सारा कल्परे मध्य केबे भी रचना कराजिब नाही। एहा हेउछि राजस्व अश्वमेध यज्ञ, ଯାହାକି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରଚା ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ତୁମେ କେଉଁଠି ବସିଛ? ଏହାକୁ ସ୍କୁଲ ଅଥବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶାଖାମାନ ରହିଛି। ବାବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ रुद्र यज्ञ नाम लिखि देइछन्ति। वर्तमान तुमे जानुछ जे शिव बाबा एही पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोलिछन्ति। एठारे सर्वोच्च बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति। एकथा मध्य तुम बुद्धिरे मने रहिबा उचित। भगवान आमको पाठ पढ़ाउछन्ति। तांक द्वारा एही यज्ञ रचना करा जाइछि, जहार ख्याति मध्य रहिछि। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य निमंते, अश्वमेध अर्थात एहा सबु जहा किछि देखिबाको मिलुछि ताहा सबु स्वाहा करुछु। शरीर मध्य स्वाहा होई जीव, आत्मा तो केबे स्वाहा होई परिबो नाही। समस्त शरीर स्वाहा होई जीव, बाकी आत्मा माने घर को फेरी जिवे। ଏହା ହେଉଛି संगम जुग। समस्त आत्मा ଚାଲିଯିବେ, ବାକି ଶରୀର ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଡ୍ରାମା। ତୁମେମାନେ ଡ୍ରାମାର ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛି। ड्रामा प्लान अनुसारे तुममानंकु पढ़ाइबा पाई कल्प पूर्व भले ज्ञान यज्ञ रचना करा जाइछि। मु रचना करिछि एहा कहिबा मध्य ठीक नुहे। ड्रामार प्लान अनुसारे रचना करा जाइछि। एहा कल्प कल्प रचना हेउछि। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अडेना। ड्रामा अनुसारे थरे मात्र यज्ञ रचना करा जाउछि। एहा कौनसी नुआ कथा नुहे। एबे बुद्धि रे आसुछि, वास्तव रे 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य सत्ययुग थिला। एबे पुणे चक्रर पुनरावृत्ति हेउछि। पुनर्बार नुआ दुनिया स्थापन हेउछि। तुमे नुआ दुनिया रे स्वराज्य प्राप्त करिबा पाई पाठ पढुछ। सेथि पाई पवित्र मध्य निश्चय हेबाकु पड़िबो। सेही माने ही पवित्र रहुछन्ति जेउ माने ड्रामा अनुसारे कल्प पूर्वरु रहोइथिले एवं एबे मध्य हेबे। तेणु साक्षी होई ड्रामा को देखिबा सहित पुरुषार्थ मध्य करिबाकु हेबो। पिलामानंकु मार्ग मध्य बताइबाकु हेबो। मुख्य कथा हेउछि पवित्रता। बाबांको डाकुछन्ति, आसी आमको पवित्र कर। एही छी छी दुनियारु नेई जाओ। वर्तमान बाबा आसिछन्ति आमको घर को नेई जिबा पाई। पिलामानंकु बहुत पॉइंट्स दिया जाउछि। बाबा कहुछन्ति मनमना भव। एहा ही मुख्य कथा। पावन हेबा पाई ही बाबांकु मने पकाउछ। ए कथा भूली जिबा उचित नुहे। तेणु जेते तांकु मने पकाइब तुमर सेते फायदा हेबो। चार्ट मध्य रखिबा दरकार, नचेत शेषरे फेल होई जिवो। पिलामाने जानुछ आमे ही सतो प्रधान थिलु। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जे उच्च अर्थात श्रेष्ठ हेउछन्ति तांको मेहनत मध्य अधिक करिबाकु पड़िबो। बाबांक स्मृति रे मध्य रहिबाकु पड़िबो। एकथा मध्य जानुछ जे बाकी अल्प समय अछि, पुणी सुखर दिन आसिबो।
ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଅସରନ୍ତି ସୁଖର ଦିନ ଆସିବ। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଖଲାସ କରି ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ଦୈବୀ ପରିବାରକୁ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଯୁଗ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ବେହଦର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ, ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନା। ଏବେ ତୁମ କଥାର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବିନାଶର ସମୟ ଅତି ନିକଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଶେଷ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବୁଝିବେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ କେତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଥିଲେ ନା, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ସୀତା, ପାର୍ବତୀ ଅଟ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅବଳା କୁବ୍ଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତ ରହିପାରିବେ ନା। ଭଗବାନ ଆସି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। କନ୍ୟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରାଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମାଡ଼ ମାରି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦରକାର ନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆସି ପବିତ୍ର କରିବେ। ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ତ ପବିତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ କାହିଁକି ବାବାଙ୍କର ନ ହେବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ନ ଯିବୁ? ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାହା କିପରି ହେବୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିପରି ହେବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ସାକାର ବାବା ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ନା? ଇଏ ନିଜେ କରି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି କର୍ମ ମୁଁ କରିବି, ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। ବାବା ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇଲେ ନା, ସବୁକିଛି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରିଦେଲେ। ସ୍ୱାହା ହେବାରେ କ'ଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଇଏ ନା ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲେ ନା ଗରିବ ଥିଲେ, ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ, ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ନା। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯଜ୍ଞ। ଈଶ୍ୱର ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯଜ୍ଞର ମହିମା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯଜ୍ଞରୁ ହିଁ ତୁମର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ହେଉଛି। ଯିଏ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣମୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିମିତ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରୁ ଭୋଜନ ଖାଉଛୁ, ତେବେ ଏହା ବିଚାର କରିବାର କଥା ନା। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଦେଖ, କିପରି ସବୁକିଛି ସ୍ୱାହା କରିଦେଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି କର୍ମ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା। ଅନେକ ସ୍ୱାହା ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଆସୁଛି ଯେ ଆତ୍ମା ତ ଚାଲିଯିବ, ବାକି ଶରୀର ସବୁ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବେହଦର ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସବୁ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। କିପରି ବୁଦ୍ଧି ଆଧାରରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ନଷ୍ଟମୋହା ହେବ, ଏ କଥା ଏବେ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣି କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେତେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ରହିଛି, ସେସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶରୀର ଜଡ଼, ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମକୁ ବାବା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏହାକୁ କେବଳ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମକୁ ନିଜେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଭାଗୀରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି।
ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ଶିବ ନାମ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ବଦଳୁଛି। ୟାଙ୍କ ନାମ କେବେ ବି ବଦଳୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୁହାଯାଏ ନା। ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଲେ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭାରତରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ନାଉରିଆ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବିକର୍ମ ହୋଇଛି ତାର ଦଣ୍ଡ କର୍ମଭୋଗ ରୂପରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କ୍ଷମା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେଉଛି, କ୍ଷମା ଆଦି ମିଳିନଥାଏ। ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବା ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି। ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଅଧାକଳ୍ପ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳୁଛି। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହି ଜ୍ଞାନର ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ବାବା ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା। ତା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ଯଦି ପବିତ୍ର ନ ହେଲ, ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ ହୋଇଯିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକକୁ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଇଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବାବା ହିଁ ସତଗୁରୁ ସତ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ସତ୍ୟ ସତଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ସେମିତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟ। ବାବା ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି କରିବେ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ବିନା କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ହଠ ଯୋଗ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ଆଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ୟାତି ହେଉଛି, ବହୁତ ପଇସା ମିଳୁଛି। ପାଣି ଉପରେ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଉଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଦି ଦରକାର ନା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆଉ ତୁମର ନୀରବତାରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ନିଜର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବୁ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି। ଲୌକିକ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଏହି ଅଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ତ 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଆମେ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଯାହାକୁ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଇବାର ଥିବ, ସେ ଏହି ବେହଦ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପୁଣି ସେହି ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି।
ଏହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କହନ୍ତି ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭଲ, ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳୁଛି? କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳିବ? ଅଳ୍ପ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଏଠାରେ ତ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ି ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେଉଁ କଥା ପ୍ରତି ଦେବା ଉଚିତ? କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ବାବା ସେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲେ ପୁଣି ଆସିବୁ। ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ। ଜାଣୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ସତ୍ୟ ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ନ ରହିବୁ? ଏତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆରେ ପରିଣତ କରିବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବିନାଶ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାରେ କ'ଣ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଶରୀର ଉପରେ କ'ଣ ଭରସା ଅଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଏ ଜ୍ଞାନ ରହିନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, अविनाशी रोजगार करी 21 जन्म पाई निजर भाग्य गढ़िबाकु हेबो। शरीर उपरे कौनसी भरोसा नाही, सेथिपाई टिकिए भी सुजोग को हाथ छड़ा करिबार नाही। 2 नंबर, नष्ट मोहा होई निजर सबुकिछि रुद्रयज्ञ रे स्वाहा करिबाकु हेबो। निजको अर्पण करे ट्रस्टी होई दायित्व तुलाइबाकु हेबो। साकार बाबांकु अनुकरण करिबाकु हेबो। वरदान, ईश्वरीय निशा द्वारा पुरुणा दुनिया को भूलुथिबा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जेपरी सेही निशा सबुकिछि भुलाई देई थाए, सेहीपरि एही ईश्वरीय निशा मध्य दुखर दुनिया को सहजरे भुलाई देई थाए। सेही निशारे तो बहुत क्षति मध्य होई थाए। अधिक पीवा द्वारा मृत्युवरण मध्य करिथान्ति, किंतु यही निशा अविनाशी करिदिए। जो माने सर्वदा ईश्वरीय निशारे मस्त रही थान्ति, से माने सर्व प्राप्ति संपन्न होई जान्ति। तेबे एकमात्र बाबा, द्वितीय केही नुहे। यही स्मृति ही निशा चढ़ाई थाए एवं यही स्मृति द्वारा ही समर्थी आसी थाए। स्लोगन, परस्पर को कॉपी करिबा परिवर्ते बाबां को कॉपी कर, अर्थात अनुकरण कर। परस्पर को कॉपी करिबा परिवर्ते बाबां को कॉपी कर, अर्थात अनुकरण कर। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुआ। अंतर्मुखी स्थिति रे रहुथिबा आत्मा माने ही प्रत्येक ज्ञानरत्नर गुह्यता को जाई परिबे। ज्ञानर प्रत्येक पॉइंटर रहस्य कौन एवं केउ समय रे केउ विधि रे ताकु कार्य बा सेवारे लगाइबाकु हेबो। यही भली भावरे ता उपरे मनन चिंतन करिबा सहित तार रहस्यर स्वाद को अनुभव कर, तेबे निशार अनुभव करि पारिबो। तेबे निशार अनुभूति करि पारिबो। ओम शांति।